ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साढ़े को पहला फेसबुक मैसेज आया है उसामा कयूम जी का पाकिस्तान तो ये लिखते हैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ियां वीडियोस देखियां हाँ ते थोड़े डूंगे ज्ञान तो बड़ा प्रभावित हाँ सर। मैं तुहानू कहना चाहता हाँ कि इंशाअल्लाह एक दिन खालिस्तान जरूर बनेगा, शहीदां दा खून अजाई नहीं जाएगा। मैं दिल्ली तो एक सिख नाल बहस कर रहा सी खालिस्तान बारे ते एकदम एक हिंदू विच आ वड़िया ते कहन लगा कि असी हिंदू भी सिख हाँ, असी सिखां दे मंदिर च जांदे हाँ, असी उत्थे पूजा करदे हाँ। पर मैं उसनू रोकिया ते कहा कि सिखां दी अपनी वक्री पहचान है ते सिख एक रब च विश्वास रखदे हन। पर विच जिस सिख नाल मैं पहला बहस कर रहा सी वो बोलदा है कि असी सिख अते हिंदू एक ही हाँ। उसदी ये स्टेटमेंट मेरे लिए किसी बिजली दे झटके नालों घट नहीं सी, क्योंकि मैं सोच रहा सी कि ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦਾ ब्रेन वाश होया है अते उन्हां ने हिंदुआं दी सरदारी कबूल ली है, जिवें कश्मीर च आज़ादी पसंद लीडरशिप आवाम नाल जुड़ी हुई है अते आम लोकां नूं चार्ज रखदी है अते प्रेरदी है। इस हिसाब नाल इंडियन पंजाब दा की हाल है? की कोई खालसा लीडरशिप मौजूद है उत्थे? नौजवानां दे दिलां च वसदा है कोई सिखां दा लीडर? क्योंकि मैं ये समझदा हाँ कि तुसी लोग सारे बाहरले मुल्कां च बैठे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਮਾ ਕਿਊਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। उन्होंने अपनी एक डिबेट जिहड़ी कि उन्होंने कहण मुताबक उन्होंने एक सिख दे नाल इनिशिएट की और उस दे विच एक हिंदू सज्जन भी आ गए और डिबेट इहदे ते आ गई कि जिथे सिख ने भी ये कहा जी असी तां जिहड़ा इक्को ही है, असी अड नहीं है जी। और फिर उन्होंने कहा कि जदों मैं नवंबर 84 की गल की उन्होंने कहा जी ये तां वन टाइम मिस हैप है और इंदिरा गांधी ने किया सी जी, वो चली गई, उन्होंने करता सिखां ने काम उहदा। फिर उन्होंने कहा कि भी जदों असी उन्हें पैरल कहा जी तुहाडे पाकिस्तान च किहड़ी वायलेंस नहीं हुंदी। उन्होंने कहा जी मैं आर्गूमेंट दिता है भी स्टेट प्लैंड तो नहीं है जिवें इंडिया च नवंबर 84 स्टेट ने सिखां दी नस्लकुशी की जी। फिर उन्होंने कहा जी मैं आर्गूमेंट दिता कि उन्हें कहा जी तुसीं क्यों हमायत करदे हो खालिस्तान दे, भी खालिस्तान शांति लैके आएगा साउथ एशिया ते खालिस्तान आज़ाद होया कश्मीर अपने आप होएगा, भी साडा इंटरस्ट कश्मीर च है। और ये गल बड़ी ईमानदारी नाल है और ये मैं दाद दिना कि भी वो ईमानदारी नाल सिर्फ जिथे वो सिखां दी वैलफेयर की गल नहीं करते, अपने इंटरस्ट या हित तो बिना तो कोई भी असी भी इंडिविजुअली कितना किसी कोई काम करते। फिर उन्होंने कहा कि जी कश्मीर च तां आज़ादी पसंद जिहड़ियां तहरीकां ने तंजीमां ने लीडर ने उन्होंने चार्ज रखिया यूथ नूं जी। पंजाब दे विच जिथे कि मीडिया ने ब्रेन वॉश किया, कुछ वैसे डरे हुए ने लोग और उत्थे किवें जदों तक डायस्पोरा सिख तां ठीक है खालिस्तान दे लई वचनबद्ध है उन्हां दी, पर ये प्रभावित किवें करेगा पंजाब नूं। सो ये कुल मिला के उन्हां दा तत्सार है जी। देखो इहदे च कोई शक नहीं है जो कुछ इन्हां ने क्यूम साहब ने कहा ये काफ़ी हद तक ठीक है कि एक तबका है जिहड़ा पहलां शहरां दे विच ही सी मोस्टली पंजाब तो बाहर, क्योंकि उन्हां दी एजुकेशन इस तरीके नाल है। हालां मैजोरिटी सिक्खी सरूप वाले तुहानूं पंजाब दीयां बाहरलीआं स्टेटां 'च मिलदे ने, वो दिल्ली होए कोई होर होए, पर कल्ला सिक्खी सरूप अपने आप दे विच सिद्धांत नूं समझा नहीं दिंदा। जिस किस्म दी उन्हां दी वो मैजोरिटी हिंदू कल्चर 'च रहिंदे ने जी,
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਔਰ OM ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਚਰਨਾਮਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਹੀ ਲੁਬੇ ਲਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਊਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਚਮਕੌਰ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਫੈਂਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸਾਮਾ ਕਿਊਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।